गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 13 अगस्त मंगलवार मु आपनक पई नै आसीछि देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 5 वर्ष पर ओडिशा रे केही रहिबेनी भूमिहीन और बासहीन जमी पट्टा देवे राज्य सरकार। राज्य रे आगामी 5 वर्ष पर केही रहिबेनी भूमिहीन और बासहीन ग्रामांचल रे पट्टा नथिबा हिताधिकारी गरीबंकु 4 डेसिमिल लेखाएं जमी पट्टा प्रदान करा जिवो। सेहीपरि सरकारी जमी रे दीर्घ दिन धरी रहितबा हिताधिकारी माननकु मध्य 4 डेसिमिल लेखाएं जमी दिया जिवो। एनै गणमाध्यम को सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिचंती जे भूमिहीन और बासहीन माननकु 3टी कैटेगरी रे विभक्त करा जाइछि, जेउ अनुसार ग्रामांचल रे पट्टा नथिबा हिताधिकारी गरीबंकु 4 डेसिमिल लेखाएं जमी पट्टा प्रदान करा जिवो। सरकारी जमी रे दीर्घ दिन धरी रहितबा हिताधिकारी माननकु मध्य 4 डेसिमिल लेखाएं जमी दिया जिवो। एथिसह सहरांचल रे बस्ती बासिंदा और बासहीनंकु जमी जगाई देउछंती सरकार। तृतीय रे जंगल अधिकार आईन रे जंगल जमी को मध्य किसम परिवर्तन करि दिया जाउछि। तेबे ठीक ठाक सर्वे करिया पाई अधिकारी माननकु निर्देश दिया जाइछि। 5 वर्ष पर ओडिशा रे भूमिहीन और बासहीन केही नथिबा कड़ाकड़ी निर्देश दिया जाइछि। सर्वे काम आरंभ होई गलानी। खबर नंबर 2 सोमवार ठू युक्त 3 नामलेखा पाई द्वितीय पर्याय आवेदन आरंभ। युक्त 3 नामलेखा पाई द्वितीय पर्याय आवेदन प्रक्रिया सोमवार अपराह्न 4टारू आरंभ होईछि। इच्छुक छात्र छात्री माने 29 तारिख राति 11:45 पर्यंत आवेदन करिपारिबे। सेप्टेम्बर 2 तारिख अपराह्न 4टारे प्रथम पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। चयन होइतबा छात्र छात्री माने 3 रु 6 तारिख मध्यरे नाम लेखाई पारिबे। वेटिंग लिस्ट रे थिबा छात्र छात्रीक मध्यरु चयन होइतबा छात्र छात्रीक तालिका 10 तारिख अपराह्न 2टारे उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक तांको नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट रे प्रकाश करिवे एवं 11 और 12 तारिख रे तांको नाम लेखा हबो। एहा परे सीट बळका रहिले वेटिंग तालिका रे थिबा छात्र छात्री को संपृक्त शिक्षानुष्ठान पक्षरु कॉल और व्हाट्सएप जरिया रे नाम लेखा पाई अवगत करिए बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कहा जाइछि। खबर नंबर 3 पूजा खेड़करंकु बड़ आश्वस्ति गिरफ्तारी उपरे। जालियाती और बेआईन भावे अन्यान्य पछुआ वर्ग तथा दिव्यांग कोटार लाभ उठाइथिबा अभियुक्त पूर्वतन ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़करंकु बड़ आश्वस्ति मिलिछि। अगस्त 21 पर्यंत तांको गिरफ्तारी उपरे रोक लगाइछंती दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय खेड़करंको अग्रिम जामिन आवेदन उपरे दिल्ली पुलिस एवं यूपीएससी नोटिस जारी करी जवाब मागिछंती। खेड़करंको अग्रिम जामिन आवेदन उपरे अगस्त 21 रे सुनानी हेबो। से पर्यंत तांको गिरफ्तारी उपरे प्रतिबंधक लगाइछंती हाईकोर्ट। खबर नंबर 4 सोमवार ठारू 3 दिनिया नवा दिल्ली गस्तरे अछंती ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार ठारू 3 दिनिया नवा दिल्ली गस्तरे अछंती बोली जणा जाइछि। से नवा दिल्ली रे भारत मंडप रे आयोजित हेबाकु थिबा सरकारी कार्यक्रम रे जोग देबे। या छडा मुख्यमंत्री जातीय राजपथ कर्तृपक्षक सह ओडिशा जातीय राजपथर विकास नै आलोचना करिवे बोली सूचना रहिछि। खाली सेतिकी नुहे, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार विभिन्न प्रसंग रे केतक केंद्रमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को यही गस्त समय भेटिबार कार्यक्रम रही। खबर नंबर 5 शेष में बीसीसीआई कथा मानिले कोहली रोहित। भारतीय क्रिकेट दलर किंबदंती बैट्समैन विराट कोहली एवं दिनिकिया एवं टेस्ट अधिनायक रोहित शर्मा 2024 दुलीप ट्रॉफी रे खेलुवा देखा मिलिबो। विराट एवं रोहित दीर्घ दिन धरी घरे क्रिकेट खेली नांती। एही दुई तारका खिलाड़ी घरे टूर्नामेंट रे खेलिबा आश्चर्यजनक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुलीप ट्रॉफी फॉर्मेट रे बड़ परिवर्तन करिछि। वर्तमान एही टूर्नामेंट जोनाल फॉर्मेट रे खेला जिवो नाही। एथिरे केवल 4टी दल रहिबे। एही दल गुड़िक ए पर्यंत घोषणा करा जाई नाही। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी एवं इंडिया डी नामक 4टी दल दुलीप ट्रॉफी रे खेलिबे। दुलीप ट्रॉफी सेप्टेम्बर 5 रु आरंभ होबो। तेबे परवर्ती राउंड रु रोहित एवं विराट एही टूर्नामेंट खेली पारिबे। द्वितीय राउंड मैच सेप्टेम्बर 12 रु खेला जिवो। भारत एवं बांग्लादेश मध्य टेस्ट सीरीज सेप्टेम्बर 19 रु आरंभ होबो। खबर नंबर 6 कार्य जोगदेले मयूरभंजर नूतन जिलापाल हेमकांत सोए। सोमवार दिन मयूरभंजर नूतन जिलापाल हेमकांत सोए जिला सदर महकुमा
ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସୋୟଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ କଲେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଗଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୋୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଧିକାରିକ ପତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 7 ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେୟାର କଲେ ମୟୂର ମାଂସର ତରକାରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ତବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କଡ଼ମ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୟୂର କରି ସେ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀକୁ ବେଆଇନ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଣୟ ସିରସିଲା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗଲାପାଲ୍ଲିର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7ଟି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହିଛି 3ଟି ଫ୍ଲାଟ୍। 2.7 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି କେଜି ସୁନା ଠାବ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମର୍ସିଡିଜ୍ ସମେତ 2ଟି ଦାମୀ କାର୍, ରୋଲେକ୍ସ ଭଳି 13 ଲକ୍ଷର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହାତଘଣ୍ଟା, ଆମେରିକା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, UAE, କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ ନୋଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ନିଜ ଝିଅର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା, ସୁନାର ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂପା, ହୀରା ହାର ଓ ରୂପା ବାସନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୋଟା ହରିନାରାୟଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ କମ୍ ଥିବା କହିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୋଟା ହରିନାରାୟଣ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠି ଏମିତି ଅନେକ ଖଣିଜ ଅଛି ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଖଣିଜ ଅଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏରୋସ୍ପେସ୍, ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଭିତରୁ ଅନେକ ଖଣିଜକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବାର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଗାମୀ 5ରୁ 6 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସାରା ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ସାରା ଭାରତରୁ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର କାନଭାସରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଲହରାଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗଭର ହୋଇ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ନୂଆପଡ଼ାର ଝିଅ ଜିତିଲେ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଣମଲ୍ଲିପୁରୀ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମହକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଂଶା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଜିତିଲେ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଉନ୍। 35 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଏହି କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକର ଭେଲା ଗାଁର 18 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଂଶା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତି ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେ
ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଫାଇନାଲରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଂଶା। ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ 35 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଜରି ସଦସ୍ୟ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଂଶା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜିତିଥିଲେ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି SOTIN ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଲିନକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ମିଳିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିପଦର ଅର୍ଥ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। SOTIN ଜଣାଇଛି କି କ୍ରୋମ୍ରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନଜର ଆସିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହ୍ୟାକର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରେ। ଏହି ବିପଦ ଟାଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ ବା ଅଜଣା ଫାଇଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।